کہ الیکٹرک نیٹ ورک کا سہ-ماہی جائزہ مکمل۔ ترجمان نے شہر کے 70% علاقوں کے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ہے کہ 30% علاقوں میں بجلی چوری کے حساب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال 330 ٹن غیر قانونی تاریں ہٹائی گئیں اور 30,000 کارروائیاں بھی کی گئیں۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ کے الیکٹرک نے اپنے نیٹ ورک کا سہ-ماہی جائزہ مکمل کرنے کے بعد لوڈ شیڈنگ کا ترمیم شدہ شیڈیول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ اور کے ای لائیو ایپ پر صارفین کے ایکسس کے لیے اپلوڈ کر دیا ہے اور یہ شیڈیول نافذ عمل بھی ہو چکا ہے۔ مارچ میں کیے جانے والے پچھلے جائزے کے مقابلے میں بھی اس بار کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی نیٹ ورک کا 70% حصہ لوڈ شیڈنگ سے مکمل طور پہ مستثنی ہے، جبکہ بقیہ حصے کے اندر بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کی شرح کی بنیاد پر 6 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ فیڈرز کے انفرادی طور پر نمبرز میں اتار چڑھاؤ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر صورتحال اس وقت بھی برقرار ہے اور لوڈ شیڈنگ کا حد دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ بلوں کی ادائیگی میں بہتری کے ساتھ اور بجلی چوری کی شرح میں کمی کے ساتھ علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ممکن ہے، اور اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے اس بار بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ گلستان جوہر بلاک 20، حکیم ولاز، مین جناح ایونیو ملیر کینٹ، صورتی سوسائٹی اور ہاشم آباد جیسے ایریاز جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو کچھ ایریاز کے اندر بلوں کی ادائیگی کے اندر اور بجلی چوری کے اندر ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ بجلی چوری میں بھی اضافہ اور عدم ادائیگی میں بھی اضافہ۔ اس کی وجہ سے ان ایریاز میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی اضافہ پیش آ رہا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہمارے پاس گڈاپ میں واقع ذیشان سوسائٹی، ملت کالونی اورنگی میں جو واقع ہے، گلشن میں واقع صادق نگر اور جوہر میں واقع ملک سوسائٹی کے ساتھ ساتھ فردوس کالونی جو کہ شدید گرمی میں بھی بجلی کا جن بے قابو ہے۔ گلشن اقبال بلاک بندش سے مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکا تو احتجاج کریں گے۔ فاران خان سے بات کریں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے بھی جو ہے شہریوں کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو گلشن اقبال بلاک 11 سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری جو وہ کس قدر پریشان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی تو وہ سراپا احتجاج بھی ہوں گے۔ یہ بچے دیکھیں یہاں پہ بینر بھی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو وہ فوراً روکی جائے، ان کے بل وغیرہ بھی جو وہ اضافی چارجز کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا سر، کیا مسئلہ ہے؟ گرمی کی شدت بڑھتے ہی جو وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بڑھ گیا اور بل کتنے آ رہے ہیں؟ یہ بالکل کے الیکٹرک اور کے ایس سی کی بدماشی ہے۔ ہم بل پے کر رہے ہیں، دونوں پی ایم ٹی آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے یہاں 24 آور جو ہے نا لائٹ ہوتی تھی، ابھی جو ہے نا 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی تقریباً 2 مہینے پہلے۔ کل سے انہوں نے جو 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دی ہے۔ تو ویسے پانی کا نہیں آ رہا، جس ٹائم لائٹ آ رہی ہے تو پانی نہیں ہے، جب پانی آیا تو لائٹ نہیں ہے، تو بہت بڑا لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ جب اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو بلوں میں تو کمی آتی ہوگی پھر؟ نہیں، بل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ بل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے جو بل آیا ہے جو 5,000 8,000 تھا، ابھی 15,000 بل آیا ہے۔ یہ سارے بل ہم نے پے کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بل ہیں۔ بتائیے گا اس طریقے کا اگر المیہ رہا، بل بھی زیادہ آتے رہے اور بجلی بھی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے اس کے خلاف؟ یہی ہے کہ عوام احتجاج کرے گی، ہم روڈ بلاک کریں گے، ہم یہی ابھی سوچ رہے ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم گلشن اقبال یہاں یونیورسٹی روڈ ہے، ہم یہاں روڈ بلاک کریں گے۔ پرسوں بھی ہم نے احتجاج کیا ہے، تو یہاں کے جو اتھارٹی کل بھی احتجاج کیا ہے، اور آج بھی یہی ہم گزارش کر رہے ہیں آپ کے چینل 24 نیوز کے آور سے کہ آپ ان کو جو ہے نا تنبیہ کریں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ کچی آبادی ہے، ایسے سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں بجلی نہیں ہوگی تو لوگ مر سکتے ہیں۔ کافی جو ہے نا یہاں مسئلے ہیں۔ گرمی میں اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری رہی تو سنگین مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری رہی تو اس کے خلاف جو وہ سراپا احتجاج بھی کریں گے۔ انہوں نے اپنا یہ المیہ بھی دیا کہ یونیورسٹی روڈ کو جو وہ بلاک کیا جائے گا اگر اس کی طرح کا جو عمل جاری رہا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کرنے پر مجبور ہیں۔ جی، جامع کراچی کی حدود میں واٹر کارپوریشن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ تعمیراتی کام کے باعث 3 ہائیڈرنٹس کو سپلائی بند کی گئی ہے۔ 66 انچ کی لائن پر 3 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ 48 انچ کی لائن میں 2 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ تمام لیکیجز جامع کراچی کے اندر سے گزرنے والی لائنز میں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جامع کراچی کی حدود میں واٹر کارپوریشن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ تعمیراتی کام کے باعث 3 ہائیڈرنٹس کو سپلائی بند کی گئی ہے۔ 66 انچ کی لائن پر 3 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ 48 انچ کی لائن میں 2 مقامات پر لیکیج کی
مرمت جاری ہے۔ اپنے گھر میں موجود سٹور پانی کو احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ آج اور کل پانی نہیں آنے والا ہے، پرسوں امید ہے کہ پانی آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی کے کئی علاقے جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں۔ 3 ہائیڈرنٹس صفورہ، نیپا چرنگی اور سخی حسن میں وہ ہائیڈرنٹس کو بند کیا گیا ہے، جس کے باعث کئی علاقے کراچی کے اس وقت متاثر ہیں۔ اور اس سے قبل جب ہمارے رپورٹرز نے علاقہ مکینوں سے بات کی، یو سی کاؤنسلر سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یو سی کاؤنسلر نے شکوہ کیا کہ کسی بھی قسم کی ان کو الرٹ نہیں کیا گیا، ان کو بتایا نہیں گیا، انفارمیشن نہیں دی گئی، یہاں تک کہ کوئی اعلان تک نہیں کرایا گیا اور آج پانی بند کر دیا گیا ہے، بلکہ گزشتہ رات سے پانی بند ہے اور اب لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آن لائن ٹینکر کے ذریعے بھی پانی نہیں منگوایا جا سکتا، مہنگا پانی لوگوں کو اب خریدنا پڑ رہا ہے باہر سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جامع کراچی کے اندر سے گزرنے والی لائنز میں لیکیجز ہیں جن کی مرمت کی جا رہی ہے۔ 66 انچ کی لائن پر 3 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ 48 انچ کی لائن میں 2 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ تمام لیکیجز جامع کراچی کے اندر سے گزرنے والی لائنز میں موجود ہیں۔ جامع کراچی کی حدود میں واٹر کارپوریشن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ تعمیراتی کام کے باعث 3 ہائیڈرنٹس کو سپلائی بند کی گئی ہے۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یو سی کاؤنسلر نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، ہمیں نہیں بتایا گیا، نہ ہی اخبارات میں کوئی اس طرح کی خبر آئی اور نہ ہی مساجد میں کوئی اعلان کیا گیا جس کے ذریعے بتایا جاتا عوام کو کہ پانی کو سٹور کیا جائے کیونکہ 2 روز تک پانی نہیں آئے گا۔ 66 انچ کی لائن پر 3 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے، جبکہ 48 انچ کی لائن میں 2 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ جامع کراچی کی حدود میں واٹر کارپوریشن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ احسن عباسی سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے مرمتی کام کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث جو ہے 2 روز پانی کی فراہمی بند کی گئی ہے۔ 66 انچ اور 48 انچ کی لائن میں جو ہے وہ WTM کا عملہ کام کر رہا ہے۔ 3 مقامات پہ جو ہے وہ 66 انچ کی لائن جو ہے وہ ٹوٹ کر شکار تھی، جس سے لاکھوں گیلن پانی یومیہ ضائع ہو رہا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے جو ہے فوری طور پہ MD واٹر کارپوریشن کی ہدایت پر جو ہے وہ عملے کو موقع پر بھیجا گیا تاکہ فوری طور پہ وہ لیکیج جو ہے وہ بند کی جائے۔ ساتھ ساتھ 48 انچ کی لائن پہ بھی 2 مقامات پہ بتایا جا رہا ہے کہ لیکیج تھی، جہاں سے پانی جو ہے یومیہ ہزاروں گیلن بہتا تھا، وہ تمام لیکیج جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ 2 روز کا یہ کام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جامع کراچی میں جو ہے ہیوی مشینری کی مدد سے مرمتی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ واٹر کارپوریشن کے وہ تمام متعلقہ افسران جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں جو کہ کام کروا رہے ہیں۔ وقتی طور پہ 2 روز پانی کی سپلائی جو ہے 48 اور 46 انچ سے جو ہے وہ معطل رہے گی، جس میں 3 بڑے ہائیڈرنٹ جو ہے وہ کراچی شہر میں پانی سپلائی کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ان تینوں ہائیڈرنٹ میں جو ہے وہ پانی کی سپلائی بند ہے۔ ساتھ ساتھ ناظم آباد نارتھ، ناظم آباد سینٹرل کے علاقے، بفر زون، گلشن اسکیم 33 اور گلستان جوہر کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی فراہمی جو ہے وہ وقتی طور پہ معطل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ کام مکمل کرنے کے بعد شام میں جو ہے وہ سپلائی کھول دی جائے گی، ہائیڈرنٹ کو بھی اور علاقوں میں بھی۔ جی احسن عباسی، یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں نہیں معاملات طے کیے گئے؟ جامع کراچی کی حدود میں واٹر کارپوریشن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ تعمیراتی کام کے باعث 3 ہائیڈرنٹس کو سپلائی بند کی گئی ہے۔ 66 انچ کی لائن پر 3 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ 48 انچ کی لائن میں 2 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ تمام لیکیجز جامع کراچی کے اندر سے گزرنے والی لائنز میں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جامع کراچی کی حدود میں واٹر کارپوریشن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ تعمیراتی کام کے باعث 3 ہائیڈرنٹس کو سپلائی بند کی گئی ہے۔ 66 انچ کی لائن پر 3 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ اس کے علاوہ 48 انچ کی لائن میں 2 مقامات پر لیکیج کی مرمت جاری ہے۔ تمام لیکیجز جامع کراچی کے اندر سے گزرنے والی لائنز میں ہیں۔ ہمارے ساتھ احسن عباسی موجود ہیں، ان سے ہی بات کریں گے۔ احسن، یہ بتائیے گا کہ کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی متبادل پلان کیوں نہیں اختیار کیا گیا ان علاقوں میں پانی کی فراہمی کے لیے؟
देखें, मुतबादिल प्लान जो है वो इस वजह से तश्कील नहीं दिया गया क्योंकि 66 और 48 इंच की दो लाइन है मेन राइजिंग, जिससे इन इलाकों में पानी सप्लाई किया जाता है। ये बरसों से लाइनें मौजूद हैं जो सप्लाई करती हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद को, गुलशन स्कीम 33 को। इन इलाकों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में ये WTM वाटर टैंक मैन की लाइनें हैं जो कि पानी सप्लाई करती हैं, जिसके बाद इन तमाम इलाकों में जो है वो पानी सप्लाई होता है। साथ साथ इस गुजरगांव में जो 3 हाइड्रेंट कायम है, जिसमें सपूरा हाइड्रेंट है, नीपा हाइड्रेंट है और सखी हसन हाइड्रेंट है, वो भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट के इलाके में जो है मौजूद है, जहाँ से लाइनें गुजर रही हैं। इन्हीं लाइनों से जो है उन हाइड्रेंटों को कनेक्शन जारी किए गए हैं वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से, जहाँ से वो हाइड्रेंट ऑपरेट किए जाते हैं। तो लाइन की जो गुजरगाह है उस अतराफ में जो इलाके आ रहे हैं, उन तमाम इलाकों में जो है वो पानी की सप्लाई बंद है, जिसमें नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, स्कीम 33 है, गुलशन है, गुलिस्तान जौहर है और साथ साथ वो 3 बड़े हाइड्रेंट है जिनकी सप्लाई जो है वो इन WTM की लाइनों से चलती है, 66 और 48 की। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध भर के अस्पताल मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध डॉक्टर महबूब नुनारी कहते हैं, कहीं अद्वियात की किल्लत है तो कहीं चोरी, अस्पतालों का ऑडिट होता है और ना डॉक्टर्स की किल्लत पर काबू पाया जाता है। मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं मीर कैरियो से। जी जी बिल्कुल, सिंध भर के तमाम अस्पतालों में कहीं पर जो है वसाइल की कमी है, कहीं पर मसाइल ही मसाइल हैं, कहीं पर डॉक्टर्स की किल्लत है, जो स्टाफ है वो मौजूद नहीं, जबकि कहीं पर करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं, कहीं पर अद्वियात की किल्लत है, कहीं पर अद्वियात चोरी हो रही है, कहीं पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। जबकि सिंध हुकूमत जो है जिन अस्पतालों को करोड़ों रुपए के बजट फराम करती है, बजट जो हर साल जारी किया जाता है, उनका कोई जो है ऑडिट नहीं होता। जो गवर्नमेंट फंडेड इदारे हैं, जो हेल्थ के सेक्टर्स हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। डॉक्टर्स जो है वो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से जो है अस्पतालों पर जो है बर्डन बोझ आ जाता है, बोझ की वजह से जो सही से इलाज भी नहीं हो सकता। इन तमाम मसाइल पर हम आज बात करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब अली नुनारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि सिंध भर में तमाम अस्पतालों के हालात बुरे हैं, कहीं पर करप्शन के मसाइल हैं, कहीं पर अद्वियात नहीं है, कहीं पर डॉक्टर्स की किल्लत है, क्या वजूहात है आखिर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों का शुक्रिया। जो बेसिक इश्यूज़ हैं जो हमारे मरीज़ों के डॉक्टर्स के हमेशा आप हाईलाइट करते रहते हैं, असल बेसिक वजह ये है कि एक सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट अगर हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को अगर बजट भी दे रहा है तो उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं है। अगर बजट जा रहा है इदारों में, हॉस्पिटल्स में, गिम्स में जा रहा है, लम्स में जा रहा है, लाड़काना में जा रहा है, जिना में आ रहा है, सिविल में आ रहा है, अगर NICH में आ रहा है, तो ये बजट जा रहा है तो इसके प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर बजट आ भी रहा है तो लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मिसहेप है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि एक मेरिटोरियस लोगों को रखा जाए जो इदारों को प्रमोट करें, क्योंकि इदारों को अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो आपके ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ एक इमरजेंसी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपने पहले ही इदारों में इतनी करप्शन की हुई है, आपके जो इदारों में जो डायरेक्टर्स MS या दूसरे जो 90% जो लोग बैठे हुए हैं वो नॉन इंटरेस्ट लोग हैं, वो इदारों की एक वेल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते। अगर वो चाहें तो इदारे प्रोमोट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर महबूब नुनारी की बात सुन का कहना था कि सिंध भर में जो भी अस्पतालें हैं उनको बजट तो दिया जाता है, उनका एहतसाब नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सिंध हुकूमत इस पर कोई पॉलिसी तय करे, चूँकि सिंध के जो भी अस्पताल है वहाँ पर उनको बजट दिया जाता है, लेकिन वो जो मरीज़ है वो यहाँ कराची में जो NICH है, जना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, जो दीगर बड़े अस्पताल है, वहाँ पर रेफर किया जाता है मरीजों को। सिंध भर में जो ओरल कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर है, उस पर भी जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती की जाए, उनको जो है उनको भर्ती किया जाए, ताकि जो बढ़ता हुआ मसला है इसको भी ख़त्म किया जाए। जी दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस, सारिम बरनी की अदालत में पेशी। FIA के 3 गवाहान के 164 के बयानात मुकदमे का हिस्सा। तफ्तीशी अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल करके चालान तलब कर रखा है। मीडिया से गुफ्तगू में सारिम बरनी ने यूट्यूबर्स के जरिए मीडिया ट्रायल का शिकवा किया। कहा, मैं बाल काले नहीं करता तो काम कैसे काले कर सकता हूँ। लगता है कि यूट्यूबर अपने घर वालों को भी नहीं बख्शते होंगे। अपने बयान में कायम हूँ और काम जारी रखूँगा। न मैंने कुछ बुरा किया था, न किया है, न कभी जिंदगी में करने का इरादा रखता हूँ।
मैं तो अपने बाल काले नहीं करता, मैं काले काम कैसे कर सकता हूँ। मुझे अफसोस सिर्फ वो जो थर्ड क्लास किस्म के यूट्यूबर्स हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो अपनी दुकानें चमकाने के लिए, मुझे लगता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि वो उन्हें ऐसा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो का एमडी कैट टेस्ट की जिम्मेदारी लेने से इनकार। टेस्ट ना लेने के फैसले के बाद दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को टेस्ट की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। बात करेंगे फरहान खान से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जाम शोरो का एमडीकेट टेस्ट की जिम्मेदारी लेने से जो इनकार किया, जिसके बाद टेस्ट ना लेने के फैसले के बाद दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस को टेस्ट की जिम्मेदारी जो है वो तफवीज़ कर दी गई है। दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस को तीसरी मरतबा जो है एमडीकेट टेस्ट की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, जिसमें सिंध भर की निजी और सरकारी मेडिकल जामियात और कॉलेज के एमबीबीएस एमडीएस के टेस्ट लेने और दाखिलों की जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी मिली है, जिस पर सेक्रेटरी रेहान बलोच की जानिब से बाकायदा इस चीज़ का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जबकि लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जाम शोरो के एमडीकेट टेस्ट की जिम्मेदारी ना लेने की मौके की बात करें तो इस पर जो है वो वाइस चांसलर लियाकत यूनिवर्सिटी ने भी जो वो अपना मौके सामने रखा है। उनका कहना है कि रवा साल ये टेस्ट नहीं कराने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके खुद बेटे भी जो वो इस टेस्ट में जो वो एज अ पार्टिसिपेंट शिरकत करेंगे, एमडीकेट टेस्ट में जो वो बतौर उम्मीदवार शरीक होंगे, जिस वजह से वो इस टेस्ट को अपनी यूनिवर्सिटी में कराने से कासिर हैं। उनका कहना है कि किसी भी गैर जानिबदार रवैये की रहने के लिए ये ज़रूरी है ये टेस्ट कोई और जामियात में हो, जिससे किसी भी किस्म की कोई शक व शुबात उनके ऊपर बाद में इल्ज़ामात आयद ना हो, जिस वजह से लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो के एमडीकेट टेस्ट की जिम्मेदारी से इनकार किया गया, जिसके बाद ये टेस्ट जो वो एक बार फिर दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को जो वो इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कमिश्नर कराची कप गधा गाड़ी रेस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज़र कलीम आवान कहते हैं कि रेस में 50 गधा गाड़ियां हिस्सा लेंगी। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए ऐसा इकदाम उठाया है। इस सिलसिले में 23 जून को गधा गाड़ी और 30 जून को साइकिल रेस का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कलीम आवान है, जो ऑर्गेनाइज़र भी हैं। सर, बताइएगा कितने लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात? ये जब से कमिश्नर कराची हमारे आए हैं हसन नकवी साहब, माशाल्लाह नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी में शामिल करने के लिए, उनको गैर मनफी सरगर्मी से दूर रखने के लिए, मंशात से दूर रखने के लिए आते ही साथ इन्होंने स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों में हलचल मचा दी है। और अब ये बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, गधा गाड़ी साइकिल रेस और गधा गाड़ी और साइकिल रेस का 23 तारीख को इंशाल्लाह गधा गाड़ी साइकिल रेस शुरू हो रही है, जो ICI चौक गुलबाई चौरंगी से शुरू होगी और कमिश्नर ऑफिस में ख़त्म होगी, जिससे मेहमान खुशी मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। और इंशाल्लाह ताला 30 तारीख को साइकिल रेस है, जो मिज़ार से शुरू होकर डिगरोड जाएगी और फिर वापस शहर वैसे से होती है कमिश्नर ऑफिस आकर पर ख़त्म होगी। इसमें दोनों गधा गाड़ी भी हमने 50 सेलेक्ट कर ली हैं। तेज़ रफ्तार तरीन सारा साल इनकी रेसें होती रहती हैं, हर इतवार को कोई ना कोई रेस होती है, तो उसमें हम देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं कौन तेज़ रफ्तार है। 50 गधा गाड़ी वाले साइकिल कर लिए हमने, और साइकिलिस्ट भी हमने 50 साइकिल ली, जिनमें साइकिल रेसों की रफ्तार फ़ी घंटा जो फिनिश होती है जब ख़त्म होती है रेस, उसका 72 किलोमीटर पर आवर होती है, और रूटीन में 65 चल रहे होते हैं। और इस दफ़ा कैश इनामत भी बड़े रखे गए हैं, जो फर्स्ट सेकंड के इनामत हैं वो बड़े कैश प्राइज, और बाकी पीछे रहने वाले तमाम साइकिलिस्टों को 47 साइकिलिस्टों को भी कैश इनामत दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखें, ऑर्गेनाइज़र का कहना था, उन्होंने मैं हसन नकवी की जो कारकर्दगी है उसको सराहा भी है और कहा है कि इस सिलसिले में जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे उनको कैश इनामत भी दिए जाएंगे।